जो डिपार्टमेंट के डायरैक्टर ने वो कह रहे हैं कि टोटल 1717 एप्लीकेशन आई, लेकिन जो डायरैक्टर कंप्यूटर साइंस सेंटर ने उन्होंने को 1725 ने। हैरानी है कि एक ही टेस्ट के विच एक PIO दस रहे हैं कि 1725 बच्चों तो पैसे ले गए और दूसरे पासे 1717। स्पष्ट है, एक तो डायरैक्टर UIAMS ने कहा कि ये पैसे रिफंड नहीं किए गए, तो दूसरा जो जवाब आया वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार CET सैल, उन्होंने कहा कि साडे कोल अजिहा कोई हजे तक ऑर्डर नहीं कि पैसे वापस किए जान। हुण सवाल यह है कि 25 मार्च 2020 ਨੂੰ रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ कि उन्होंने टैसटां के नाँ से भी कमाई होगी जिहड़ी कदे होनी नहीं। सो ये भी एक एक्सट्रा इनकम है। सो हो सकता यूनिवर्सिटी दी होर भी जिहा आमदन के साधन होण जिहड़े किसी अकाउंट च ना आंदे होण। टैसट तो हर साल होंदे ने, पैसे भी हर साल लैंदे ने, पर हर साल टैसट नहीं कैंसल होंदे, इस करके पैसा लेना जस्टिफाइड है। हुण क्योंकि कोरोना कारण टैसट होए नहीं, इस करके पहला पैसा लेना तो फिर उसका वापस ना करना ये इनजस्टिफाइड है। जिस बच्चे ने पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के विच किते भी दाखला लेना है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी के नाल पंगा लवे तो पैसों वास्ते लिटिगेशन पवे, क्योंकि कल नूं फिर उन्हां दा भविख खराब हो जाता है। स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल RS लिबरेट। करोना काल दे विच प्रधानमंत्री ने एक नारा दिता सी कि आपदा में अफसर। एक मामला सामने आया है कि इस अफसर नूं सरकारी विभाग ही बड़े होर हिसाब नाल लै रहे हैं, जिस नाल बच्चों नाल ही आर्थिक शोषण हो रहा है। एक जिन्हों कहा जाए तो स्कैम आ करोड़ों रुपए का सामने आया है। उस प्रति असी गल करांगे RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर रजिंदर कुमार सिंगला जी नाल। उन्होंने इस संबंधी जानकारियां इकट्ठियां कीतियां ने, आओ आपां उन्हां नाल गल करते हैं। डॉक्टर सिंगला जी, तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब ते स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये की मामला है जी? पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला है। एक किस तरह इन्होंने उस करोना काल नूं बच्चों तो आर्थिक शोषण किया, एक करोड़ों रुपए का स्कैम कहा जा सकता है। हाँ जी। वो पैसा इकट्ठा किया जिसका अजे तक कोई हिसाब किताब नहीं, हाँ जी। ना उन्होंने वापस किया गया। ये की है पूरा मामला? दसो। ये मामला ये है कि जी जो वर्तमान सैशन है 2020 की, ये जो एडमिशनां होणियां सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ PG, CET UG, ਲਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ +2 ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ LLB ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੇ MBA ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2175 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ SC ST ਤੋਂ 1087 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ 72,24,066 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ नहीं लगी ते ना ही कदे कोई अजिहे हालात रहे देश च कि लगता सी कि रेगूलर क्लास लगेगी या टैसट हो सकता है। अजिही सिचुएशन दे विच टैसटां दे नाते पहला पौने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए तो फिर वो वापस नहीं किए जा रहे।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਟੋਟਲ 9 ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, CET, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 9ਵਾਂ ਸੀ MBA ਦਾ, ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਦੇ 9 ਇਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 2175 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2100 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 9 ਚੋਂ 2 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 9। CET PG ਦੇ ਵਿੱਚ 13,889, CET UG ਦੇ ਵਿੱਚ 12,310, PG ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,242, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,104, PUMEET ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 166, PULEET 289, PUTHAT ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ 569, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 1725 ਤੇ MBA ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 471। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। 40,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ RTI ਸੈੱਲ ਨੂੰ RTI ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ RTI ਸੀ ਉਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀ। 2 ਜਵਾਬ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ MET। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1717 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਕਿ 9 ਟੈਸਟ ਹੋਏ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ 9,72,24,066 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 2020-21, ਜਦ ਕਿ CET ਤਾਂ PG ਤੇ UG ਟੈਸਟ ਹੀ 2 ਨੇ, ਟੋਟਲ 9 ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਟੋਟਲ ਟੈਸਟ 9 ਨੇ। ਬਾਕੀ 7 ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ MET ਦੇ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 6 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ UIAMS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ CET ਸੈੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ 6 ਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਵ ਤੀਸਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ RT 'ਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੂਰ ਕਰਨਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੀਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ 1882 ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 250-300 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 200 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ 9 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਸਰਪਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਲੈ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਧਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 10-10 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ 15-15 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਰਟੀਏ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਨਹਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਡਿਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। MET ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 1717 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1725 ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PIO ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1725 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1717। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਟੈਸਟ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ- ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਆਪਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਰਾ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ 1717 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ 1725, ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1717 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 25 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। 40,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਈਟੀ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ। ਜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 11ਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਨਕੇਅਰਫੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, EMPLOYEES ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ RT ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ RT ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ RT ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਵੀ RT ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੱਬਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਧਾਂਦਲੀ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।